جی، پردے کے مسائل. عورت کے لیے پردہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نماز روزہ وغیرہ کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہم مسلم عورت کے لیے پردہ ہے. ٹھیک ہے. پردے کے مسائل. شریعت نے عورت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اور نہ ان سے بات کرے، اور گھر سے باہر نکلنا پڑے تو مکمل پردہ کرے. چہرے یا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ ہو تاکہ عورت کی عزت و آبرو محفوظ رہے، سیف رہے، اور وہ بہت سے فتنوں سے بچی رہے، بہت ساری فتنوں سے، بہت سارے پریشانیوں سے بچی رہے. جی، یہ پردے کا بنیادی طور پر مقصد ہے. کیوں پردہ اسلام میں ہے بولے تو وہ اس لیے ہے کہ عورت کی حفاظت، عورت کی سیفٹی اسلام میں امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس لیے عورت کو پردہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پردے کے 2 درجے ہیں. پردے کے 2 درجے ہیں. نمبر 1، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری ہی میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت کا ترجمہ دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے اس کا ترجمہ. اور اے عورتوں، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو. قرار بولے تو ٹک کر، جم کر رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا. عورتوں کی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ عورتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے، وہ اپنے گھروں میں رہے بغیر کسی سخت ضرورت کے. عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، عورت کا گھر سے نکلنا درست نہیں ہے. اچھا، اگر نکلتی بھی ہے تو پھر اس کے لیے شرائط ہے، پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا گیا. جیسے کہ اوپر ابھی آپ لوگ پڑھ کر آئے کہ اگر عورت باہر نکلتی ہے تو مکمل پردہ کر کے باہر نکلے گی. ٹھیک ہے. جی، آگے حدیث دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکنے لگتا ہے، یعنی اسے شیطان دیکھتے رہتا، موقع کی تلاش کرتے رہتا. اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے. یعنی عورت جب گھر میں رہتی ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے اور وہ پورے فتنوں سے محفوظ رہتی ہے. اور عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے فتنے انتظار کرتے رہتے ہیں اور شیطان اس کو ہمیشہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ پردے کا پہلا درجہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں قرار پکڑے، اپنے گھر میں رہے، اسی میں اس کی مکمل سیفٹی ہے. اب دوسرا درجہ، پردے کا جو دوسرا درجہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. عورت کو کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو سادے برقعے یا چادر سے اپنے پورے جسم کو اس طرح چھپائے کہ ہتھیلی کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اپنے آپ کو ایسا چھپا کر نکلے سادے برقعے یا چادر میں کہ ہتھیلیوں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے. تو مسئلہ یہاں پر چھوٹا سا سمجھ کر آگے بڑھیے، وہ یہ کہ بعض عورتیں اپنے ہاتھ بھی، ہتھیلیاں بھی چھپا لیتے گلوز پہن کر، تو وہ اور بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے. نہیں، اگر کوئی نہیں چھپانا چاہے تو بھی گنجائش ہے، وہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہے، باقی کا پورا حصہ چھپانا ضروری ہے. کب باہر نکلے تو نہیں، بلکہ اب آگے دیکھو.
इसी तरह घर में कोई नामहरम रिश्तेदार आए तो उससे भी मुकम्मल पर्दा करे। नामहरम रिश्तेदार यानी वो भाई नहीं है, शोहर नहीं है, बाप नहीं है, बेटा नहीं है, बल्कि बहनवी है या फिर कोई दूसरा रिश्तेदार है जिससे पर्दा करना जरूरी है, अगर वो आए तो उससे भी मुकम्मल पर्दा करना है। ठीक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ नबी तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जब जरूरत की बिना पर घरों से बाहर निकलना पड़े तो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर डाल लिया करें। यहाँ पर साफ तौर पर चेहरे का जो पर्दा है वो यहां से इस आयत से साबित होता है। इसके अंदर साफ तौर पर बताया गया है कि अगर घर से बाहर औरत निकलती है तो चेहरे का भी पर्दा करना जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं और मैमुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। यानी मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा ये भी एक सहाबिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। चूंकि ये सहाबी नाबीना थे, ये जो सहाबी आए ना अब्दुल्ला अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो सहाबी थे, ये सहाबी नाबीना थे। नाबीना थे ना तो अब उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम दोनों, एक मिनट, जी जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना सहाबी थे, यानी अंधे सहाबी थे, उनको दिखता नहीं था। तो इसलिए ये दो सहाबिया जो थी ये पर्दा नहीं करे, इसलिए हम दोनों ने उनसे पर्दा करने का इरादा नहीं किया और उसी तरह अपनी जगह बैठी रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनसे पर्दा करो। मैंने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, क्या वो नाबीना नहीं है? वो नाबीना नहीं है? अब अल्लाह के नबी से पूछे, अल्लाह के नबी क्या उन्होंने नाबीना नहीं, क्या उनको नहीं दिखता ना? बोल के साहबत अल्लाह के नबी से पूछे। तो अल्लाह के नबी कहने लगे, वो तो तुम्हें नहीं देख सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम उनको नहीं देख रही हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो नाबीना है लेकिन तुम तो नाबीना नहीं हो ना, तुम उनको देख सकते ना। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम पर्दा करो। औरत के, अच्छा यहां तक दो दर्जे का जो पर्दा है वो यहां पर बयान किया गया है। नंबर एक, घर में रहने की हालत में सबसे अब पहला दर्जा ये है कि घर में रहे, बगैर किसी सख्त जरूरत के बाहर ना निकले, ये पहले दर्जे का पर्दा है। ठीक है। और घर में भी कोई नामहरम रिश्तेदार आए तो उनसे मुकम्मल पर्दा करें। दूसरे नंबर पर, अगर बाहर जाना है तो मुकम्मल पर्दे के साथ सिवाय हथेलियों के पूरा जिस्म छुपाकर बाहर जाए। और इसी तरीके से कोई नामहरम आए घर में
تو उनसे भी मुकम्मल पर्दा करे। तो ये दो दर्जे के पर्दे यहाँ पर बयान किए गए हैं। ठीक है, आगे इंशाअल्लाह महरम रिश्तेदार कौन है, ना महरम रिश्तेदार कौन है, उनकी पूरी लिस्ट इंशाअल्लाह आगे आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल हो तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम यार। आवाज नहीं आ रही भाई मुझे। हाँ भैया, सुना तो है मेरी बात।